اگلا ہمارا سوال جو مومنین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خمس کا طریقہ کار اور پہلی دفعہ کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو میں یہاں پہ یہ بیان کرتا جاؤں کہ خمس اولاً جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تقسیم بندی، اور تھوڑا سا اس کو زیادہ لمبا تو نہیں لیکن خلاصتاً کوشش کروں گا پیش کروں گا، چونکہ خمس کے حوالے سے پہلے بھی ہمارا درس جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، لیکن وہ الگ مسائل کے حوالے سے ذکر تھا، لیکن اس کو ایک چونکہ بھی پہلی دفعہ اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے یا جس نے نہیں نکالا تو وہ کیسے کرے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خمس کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ خمس واجب ہے، یعنی فروعات دین میں سے جیسے زکوٰۃ واجب ہے ویسے خمس واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے ویسے خمس بھی واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے ویسے خمس بھی واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ خمس کے لیے خمس کیا ہے، یعنی خمس اولاً 7 چیزوں کے اوپر نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے کہ خمس کے نکالنے کا طریقہ، خمس جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سہم سعادات ہے، ایک سہم امام ہے۔ جو سہم سعادات ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اور ان کے حصے میں جاتا ہے، اور اس میں مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مدرسہ ہے، طلباء ہیں، علماء ہیں، یا حاکم شرع یا وکیل ہے، جو بھی ہے وہ ان تک پہنچانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض یہ بھی ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خمس نکالا ہے تو کیا ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا اپنے جاننے والے کو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آیت اللہ سستانی یا باقی جتنے بھی مراجع عظام ہیں ان کے لیے ان کا یہی حکم ہے کہ جو ان کا وکیل ہے، ان کا نمائندہ ہے، ان سے اجازت طلب کی جائے اور ان سے پوچھ کر پھر آپ اپنے خمس کے مصرف کو، اگر وہ آپ کو خمس کے مصرف کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے مستحقین تک، غرباء تک یا اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَّا آپ کا شرعی فریضہ یہ ہے کہ آپ اس خمس کو نکال کر آپ وکیل تک یا دفتر تک یا آیت اللہ سستانی تک اپنے خمس کو جو ہے وہ پہنچائیں، یا جو جس مجتہد کا جو مقلد ہے وہ اس کو اس تک پہنچائے گا۔ اگر وہ خود تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر جو وکیل ہیں، جو نمائندے ہیں آیت اللہ سستانی صاحب کے، ان سے رابطہ کر کے ان سے اجازت طلب کرے یا حاکم شرع سے اجازت طلب کرے کہ اس کو وہ خمس کے مصرف کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر اس کے تقسیم کرنے میں یا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ خمس کے 2 حصے، ایک سہم سعادات، ایک سہم امام ہے۔ سہم امام مولا کے حساب میں چلے گا، اور جو سہم سعادات ہے وہ سعادات کا حق ہے، تو اس کے لیے بھی کسی کو دینا ہے تو وہ حاکم شرع سے اجازت دینی ہے، نہیں تو آپ نے نکال کے وہ خمس کا حصہ جو ہے وہ آپ نے حاکم شرع تک پہنچانا ہے۔ اب نکالنا کیسے، جیسے اگر خمس جو ہے وہ 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، کل مال کا مصرف 5واں حصہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ کیسے، مثلا اگر 100 روپے کی رقم ہو تو 100 روپے کی رقم میں ہم نے 20 روپے جو ہے وہ ہمارا 5واں حصہ بنتا ہے اور وہ 5واں حصہ ہمارا خمس بنے گا۔ تو اور اسی طرح سے جو 5واں حصہ ہم نکال رہے ہیں وہ ہمارا خمس حاکم شرع تک پہنچانا ہے۔ اب وہ نکلنا کیسے ہے، اب یہ ہے کہ کوئی بندہ، ایک مثال دے کے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی جاب کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ اپنا پورا سال 12 مہینے اپنے واجبات زندگی کو دیکھے گا، اس اپنے واجبات زندگی، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد جو باقی اس کے پاس بچتا ہے اس کا 5واں حصہ خمس نکلے گا۔ مثلا فرض کیا ایک بندے کی 1,00,000 روپے آمدنی ہے، اب 1,00,000 روپے آمدنی ہے تو اس 1,00,000 روپے میں سے اس کے سال کے بنتے ہیں سالیانہ 12,00,000 روپے۔ اگر وہ 12,00,000 روپے پورے سال میں اپنی ضروریات زندگی اور واجبات زندگی کو اور اپنی شایان نشان، اپنی مصروف، اپنی جو صرف شدہ چیزیں ان کو استعمال کرتا ہے یا لیتا ہے یا خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا کھاتا پیتا کچھ ہے، تو پھر اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ یعنی جس کی آمدن اتنی ہو کہ اس کا خرچ ہی اتنا ہے تو پھر اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ خمس اس کے اوپر واجب ہے جو 12 مہینے پورے اپنی ضروریات زندگی اور واجبات زندگی کو پورا کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد باقی جو بچتا ہے اس کا 5واں حصہ۔ مثلا 11,00,000 روپے اس نے استعمال کر لیے اور 1,00,000 روپیہ 12 مہینے کے بعد اس کے پاس باقی بچا ہے، تو اس 1,00,000 روپے کا 5واں حصہ بنے گا 20,000 روپے۔ وہ 20,000 روپے 5واں حصہ اس کا خمس ہے، وہ اس کا خمس نکالے گا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی، یا جتنا بھی بنے اس کا وہ 5واں حصہ وہ خمس نکالے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ کہ 12 مہینے کے واجبات اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد جو باقی بکر بچے گا اس کے اوپر ہمارا 5واں حصہ خمس بنے گا۔ اب جناب، اب یہ کہ جس نے پہلی دفعہ نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ بہتر ہے کہ وہ مقرر کر لے۔ مثلا میری جو تاریخ ہے، مثلا 24 جنوری کو مثلا میں نکالتا ہوں، تو وہ 24 جنوری میں نے لکھ لیا ہے۔ اب اگلی 24 آئندے، مثلا اس مہینے میں اگر 24 جنوری چل رہی ہے تو میں نے 24 جنوری کو جو حساب کتاب کر لے، اس کے بعد اس دن سے لے کر اس سے آنے والے 23
23 जनवरी के दिन तक मेरा जो भी खर्च अखराजात है मैंने किया, उसके बाद जो मेरे पास अल बाकी बचत है उसके ऊपर मैं अपना 5वां हिस्सा खुम्स निकालूंगा। और इसी तरह से जो पहली दफ़ा निकालना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने घर की माचिस की डिब्बी और तीली से लेकर देगची है, चाहे बर्तन है, चाहे जूता है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, तमाम चीज़ों को वो लिख ले, एक सफ़े के ऊपर पेज के ऊपर तमाम चीज़ों को लिख ले और उसकी कीमत बना ले, जो दौरे हाल हाजिर के मुताबिक जो उसकी कीमत हो उसको वो लिख ले, उसको टोटल कर ले। उसको टोटल करने के बाद उसकी जो रकम और मिकदार बनेगी और उसमें से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें निकाल लेगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो इजाफी चीज़ें जो बची भी हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर उसका जनाब 5वां हिस्सा वो अपना खुम्स निकालेगा। और जब वो पहली दफ़ा निकाल रहा है तो वो तमाम चीज़ों का एक वक्त में अपना तमाम चीज़ों का हिसाब करेगा, अपनी तारीख मुकर्रर करेगा, उसका 5वां हिस्सा वो खुम्स निकालेगा। और इसी तरह से ऐसी चीज़, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो 10 जोड़े लेके रख देते हैं, तो उन्होंने जनाब 7 जोड़े जब इस्तेमाल किए तो 3 जोड़े असलन इस्तेमाल ही नहीं किए पूरे 12 महीने, तो वो जो 3 जोड़े भी बचेंगे उन 3 जोड़ों की वो कीमत बनाएगा, कपड़ों की बाजार के रेट के मुताबिक जो 3 जोड़ों की कीमत बनेगी उसकी रकम को मुअय्यन करेगा, उसकी रकम का जितना भी उसका कुल बनता है उसका 5वां हिस्सा जितना बनता है वो उसका खुम्स निकालेगा, उसके ऊपर वो हलाल है। और इसी तरह से जो लोग खुम्स नहीं निकालते हैं और फिर वो ज़ियारात पे आते हैं, अपना वाजिब अदा नहीं करते हैं या दूसरे भी मुस्ताहबात अदा करते हैं, तो उसमें भी फिर शरअन इश्काल वारिद हो सकता है। क्योंकि तमाम मराज-ए-उज़्ज़ाम के नज़दीक यही है और मासूमीन अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी है कि मैं अगर अपनी वाजिब सुबह की नमाज को अदा ना करूँ और नवाफिल सारी रात और सारा दिन पढ़ता रहूँ तो फिर खुदा की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल मिसाल दे के मैं किसी मोमिन और किसी भी अपने शिया मोमिन भाई को ठेस पहुँचाना मकसूद नहीं, मसला शरई और हकीकत है, इसकी तरफ हमें वाज़े अपने ध्यान और अपने ईमान को मजबूत रखकर इसके ऊपर अमर पैरा होना हमारे लिए ज़रूरी और वाजिब है। ठीक है जी, यानी खुम्स वाजिब है, 7 चीज़ों के ऊपर है और उसके बाद 2 हिस्से हैं, इमाम का हिस्सा, सादात का हिस्सा और उसके बाद साल की 12 महीने की आमदनी का अल बाकी जो है उसका 5वां हिस्सा खुम्स। और जो पहली दफ़ा निकाल रहा है वो घर की तमाम चीज़ों को उसकी कीमत बनाएगा, कीमत बना के उसका जो अल बाकी हिस्सा बचता है उसके ऊपर वो पूरी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्या करेगा, उसका 5वां हिस्सा खुम्स निकालेगा और वो हाकिम शरअ तक पहुँचाएगा। और किसी को देना चाहता है या पहुँचाना चाहता है या किसी की मदद करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो हाकिम शरअ की इजाज़त लेगा और उसकी इजाज़त लेकर या उसके वकील या नुमाइंदे की इजाज़त लेकर, उससे इजाज़त लेके मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास मैंने खुम्स निकाला है, मेरे पास वो मिकदार और वो माल मौजूद है, मैं किसी को पहुँचाना चाहता हूँ, मेरे निगाह में मेरे नज़दीक वो ज़्यादा मुस्तहिक है और वो गरीब है, नादार है, मुफलिस है, उस तक जो है मैं पहुँचाना चाहता हूँ, तो अगर वो शरई इजाज़त दे देता है तो फिर वो उसको पहुँचा सकता है। और साथ में ये कि अगर किसी को खुम्स दिया जाए अगर मुस्तहिक ना मिले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुम्स के लिए अगर कोई मुस्तहिक ना मिले तो अगर 400 साल तक या 4000 साल तक भी अगर वो ना मिले इंतज़ार करो, अगर फिर भी ना मिले तो ज़मीन में दफन कर दो, लेकिन मुनाफिक को ना दो, जो हुब्बे अली ना रखता हो, जो मुनाफकत अली रखता हो, जो अदावत अली रखता हो, जो बुग़्ज़ अली रखता हो, जो दुश्मनी अली रखता हो, उसको खुम्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी खुम्स भी जो है वो मोमिन को दिया जाए और जो नमाजी हो, परहेजगार हो। यानी खुम्स के लिए फिर यह है कि किसी ऐसे बंदे को ना दिया जाए जो शराबी हो, जानी हो, अल्लाह उसकी शराइत है। खुम्स उनको दिया जा सकता है कि जो अल्लाह गुनाह न करते हूँ, इताअत खुदा करते, मुहर्रमात से बचते हूँ और वाजिबात की अदायगी करते हूँ, जानी ना हूँ, शराबी ना हूँ और उर्फ में उनका जो उनका मकाम व मेयार है वो मस्बत हो, मनफी ना हो। और दूसरी चीज़ ये ज़रूरी ज़हन में रखें और अपने मोमिनीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुम्स के लिए ये शर्त सिर्फ नहीं है कि गरीब होना शर्त है या नादार होना या मुफलिस होना या फ़कीर होना या यतीम होना या बेवा होना शर्त ये नहीं है। शर्त ये है कि वो नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, मुहर्रमात से बचता हो, वाजिबात की अदायगी करता हो और अल्लाह कोई गुनाह ना करता हो, शराबी ना हो, जानी ना हो, उस तक खुम्स पहुँचाया जाए। और अगर वो इस चीज़ का मुस्तहिक है तो उसमें फिर गरीब भी है, उसमें फिर नादार भी है, मुसाफिर फी सबीलिल्लाह भी है, यतीम भी है, बेवा भी है या कोई और भी है, तो वो इस कैटेगरी में फिर जो आता है ये बाद की कैटेगरी है। पहले क्या है कि वो अल्लाह गुनाह न करता हूँ, मुहर्रमात से बचता हूँ, वाजिबात की अदायगी करता हूँ, इन तमाम चीज़ों के बाद फिर देखना है कि वो जानी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, उसके बाद फिर जो है वो गरीब भी है, मुस्तहिक भी है, चाहे वो सैयद है तो फिर और सैयद को ही दिया जाएगा। ज़ाहिरन खुम्स जो है वो खुम्स सैयद को ही दिया जाता है और उसमें फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाए। अगर कोई नहीं मिल रहा है और इजाज़त भी नहीं मिले तो फिर हाकिम शरअ तक पहुँचाना आपका फरीज़ा, आपका वाजिब अदा हो जाएगा। आगे फिर हाकिम शरअ जाने और उसका काम और उसका वाजिब और उसकी जिम्मेदारी जो है वो जाने। तो इसी सवाल के साथ हम इस जवाब को इख्तिताम करते हैं और हम चलते हैं अपने अगले नए सवाल की जानिब।